દિલ્હી ખાતે કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક મળવાની છે, જેમાં ઉમેદવારોની પસંદગીને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન મોદી આ બેઠકમાં હાજર રહેવાના છે। વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા અજય યાદવ પાસેથી। अजय, देखिए, निश्चित तौर पे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन लोग उम्मीदवार होंगे, उस तरह से उसका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति, जिसे अमूमन आम भाषा में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कहा जाता है, वो बैठक 6:30 बजे शुरू होने वाली है। लेकिन जितने भी इसमें मेंबर्स भाग लेने वाले हैं, उन्हें 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे के बाद यहाँ पे आएंगे। लेकिन उनके आने से पहले जो रूट है उसको क्लियर किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय के चप्पे चप्पे पे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनके द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी प्रॉपर वे में सिक्योरिटी एक कंसर्न के बाद ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन ये पिछले 3 दिनों से पूरी दिल्ली में लगातार धमधमाहट मची हुई है। पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो गुजरात बीजेपी के टॉप लीडरशिप है, जिसमें चीफ मिनिस्टर और CR पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी बैठक करीब 6 घंटे तक चली थी। उसके बाद दूसरे दिन भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे बैठक हुई थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनकी अगुवाई में एक बैठक हुई थी, जिसे कोर ग्रुप की बैठक कहा जाता है। अमूमन जितने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसकी एक फाइनल लिस्ट कहीं न कहीं JP नड्डा के घर पर तैयार हो गई है। लेकिन आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, या कह सकते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, वो एक तरह से JP नड्डा की ही अगुवाई में होगी। लेकिन मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह और अमित शाह और खुद कई सारे जो मेंबर्स हैं, 14 से 15 करीब संख्या बताई जा रही है, ये सभी लोग शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि आज फाइनल मुहर लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि लगभग पूरी लिस्ट आज ही फाइनल कर दी जाएगी। अगर कुछ बचता है तो अगले दिन के लिए मीटिंग शेड्यूल की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगले दिन की मीटिंग की कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि आज ही जितने भी नाम है सबको फाइनल कर दिया जाएगा। भले लिस्ट जो है, पहली लिस्ट, वो कम संख्या में निकाली जाए। ये भी संभावना जताई जा रही है कि आज की बैठक के बाद हो सकता है कि कल यानी 10 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आएगी। जी बिल्कुल अजय, आभार समग्र माहिती आपवा बदल। वडाप्रधान मोदीनी साथे તમામ સિનિયર નેતાઓ બેઠકમાં હાજરી આપવાના છે। ઉમેદવારોનું લિસ્ટ આજે ફાઇનલ કરી દેવામાં આવશે। કદાચ આવતીકાલે પ્રથમ લિસ્ટ ભાજપ જાહેર કરી શકે છે। જો કે બીજી તરફ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને 2 મોટા ઝટકા અત્યાર સુધી લાગી ચૂક્યા છે। ગઈકાલે પક્ષના સિનિયર નેતા મોહનસિંહ રાઠવાએ પક્ષ સાથે છેડો ફાડી દીધો અને આજે ભગા બારડે પણ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી અને કેસરીઓ ધારણ કરી લીધો છે। શું કહી રહ્યા છે પક્ષ છોડનાર નેતાઓ, સાંભળીએ। ભાજપમાં તો હું ક્યારેય નહીં જાઉં। આવો તમારો વિડીયો હતો એક આ બાબતે, અને હવે તમે આ કેસરીઓ ખેસ ધારણ કર્યો છે? નહીં, બિલકુલ નહીં। ક્યારે હું મારા શબ્દ પ્રયોગ ક્યારે હોઈ શકે નહીં, ક્યારે। અને કોંગ્રેસને એક બાદ 2 જ દિવસમાં 2 મોટા ઝટકા લાગ્યા છે। અને આજ અંગે વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા કશ્યપ જોશી પાસેથી। કશ્યપ, બિલકુલ ચૂંટણી નજીક છે। 24 કલાકમાં 2 રાજીનામા કોંગ્રેસમાંથી પડ્યા છે ને બંને દિગ્ગજ નેતાઓ હતા, કોંગ્રેસના જે બંને ધારાસભ્યો હતા, પોતાના વિસ્તારમાં દબદબો ધરાવતા હતા। ગઈકાલે જે રાજીનામું પડ્યું તે મોહનસિંહ રાઠવા છે, 55 વર્ષથી એક જ સીટ ઉપર તે ચૂંટણી લડતા હતા। તો આ તરફ આજે ભગવા બારડ છે, તેણે રાજીનામું આપ્યું છે। અને માહિતી હજી એ પણ સામે આવી રહી છે કે કેટલાક ધારાસભ્યો છે તે હજી પાઇપલાઇનમાં છે અને જે ચૂંટણી આવે તે પહેલાં તે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દે છે। એટલે કે એક તરફ કોંગ્રેસ કહી રહી છે કે 125 સીટ સાથે સરકાર બનાવીશું, પરંતુ ધારાસભ્યો નથી સચવાઈ રહ્યા અને તે એક બાદ એક પક્ષ છોડી રહ્યા છે અને હવે ભાજપનો કેસરીઓ ધારણ કરી રહ્યા છે। બિલકુલ કશ્યપ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। અને જ્યારે પક્ષના નેતાઓ પક્ષ છોડી રહ્યા છે ત્યારે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે નિવેદન આપ્યું। તેમણે કહ્યું કે ભાજપ છે એ કોંગ્રેસને તોડીને ચૂંટણી લડવા માંગે છે। ઉમેદવારોના લિસ્ટને લઈને પણ તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ ટૂંક જ સમયમાં ઉમેદવારોનું બીજું લિસ્ટ પણ જાહેર કરશે। શું કહ્યું છે, સાંભળીએ। ભાજપ પહેલે જ દિવસથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો, કોંગ્રેસના આગેવાનો તોડી અને ભાજપમાં આવે તો જ ભાજપ ચૂંટણીની તૈયારી કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે। એટલે જ્યારે પણ અમે મોટા કાર્યક્રમ કર્યા ત્યારે પણ કમલમમાં વેલકમના કાર્યક્રમો થયા। જેમ ચૂંટણી નજીક આવતી જાય છે એમ એ કોંગ્રેસના આગેવાનો ધારાસભ્યોને પોતાનામાં લઈ રહ્યા છે। પણ જેવું એમનું લિસ્ટ જાહેર થશે એ પછીનો જે ભડકો ભાજપમાં આપને દેખાશે એ કલ્પના બહારનો ભડકો છે।
અમારો સમય નક્કી થઈ ગયો છે ને 48 કલાકમાં 2 રાજીનામા પડ્યા હોવા છતાં અમે નક્કી કરેલી યાદી જેટલી બને એટલી વહેલી થશે. આ 2 રાજીનામાથી યાદી રોકાશે નહીં. અને કોંગ્રેસે અત્યાર સુધી ઉમેદવારોનું એક લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે, 43 નામ જાહેર કર્યા, એમાં પણ ઉમેદવારોના નામોને લઈને વિવાદ સર્જાયો છે અને એ તમામની વચ્ચે આજે કોંગ્રેસ દ્વારા બીજું લિસ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. અને આજ અંગે વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા પ્રતિક જાદવ પાસેથી. પ્રતિક. જિજ્ઞાસા, કોંગ્રેસના પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ છે તેમની રણનીતિ મુજબ ચાલશે. ભાજપ ભલે જોડતોડની રાજનીતિ કરી રહ્યું પરંતુ કોંગ્રેસ છે તેમની રણનીતિ છે તેને અડીને રહેશે, કારણ કે કોંગ્રેસે તેમના જે ઉમેદવારો છે તેમનું લિસ્ટ જાહેર કરવાનું નક્કી કર્યું છે અને ભલે કોંગ્રેસના નેતાઓ ધારાસભ્ય ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા પરંતુ કોંગ્રેસ તેમના જે લિસ્ટ છે ઉમેદવારની યાદી છે તે આજે જાહેર કરવાનું 24 કલાકમાં. ભાજપે મન બનાવી લીધું છે કે તે આ વખતે જોડતોડની રાજનીતિ કરવાનું છે, ત્યારે કોંગ્રેસે પણ સ્પષ્ટ રણનીતિ ઘડી છે કે જો ઉમેદવારને ટિકિટ આપ્યા બાદ તે ભાજપમાં જોડાય તો શું કરું તે તમામ બાબતો પણ નક્કી કરવામાં આવી છે અને તમામ રણનીતિને લઈને કોંગ્રેસ આગળ વધી રહ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ 2022માં સત્તા બનાવશે. 125 સીટો જીતીને કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં સત્તા બનાવશે. બિલકુલ પ્રતિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને આ તરફ છોટાઉદેપુરમાં આજે સુખરામ રાઠવાએ એક નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે હું કોંગ્રેસમાં જ છું અને કોંગ્રેસનું કફન ઓઢીને જ મરીશ, એટલે કે હંમેશા કોંગ્રેસમાં જ રહેશે, કોંગ્રેસનું પક્ષ નહીં છોડે. જો કે મોહનસિંહ રાઠવાના પક્ષ છોડવા ઉપર પણ તેમણે નિવેદન આપતા કહ્યું કે એમનો અંગત નિર્ણય છે, પરંતુ જ્યારે પ્રથમ લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું અને એનાથી જ નારાજ થઈને એમને પક્ષ છોડ્યો એ દુઃખદ બાબત છે. શું કહ્યું સાંભળીએ. આપનું આવતીકાલે આ ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં જઈ રહ્યા છે એવા સ્થળ પર તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગઈકાલે જે ઘટના બની અને એના અનુસંધાને ટીવી મીડિયામાં તરેની વાતો આવતી હતી. પક્ષના પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈએ અમને આદેશ કર્યો કે તમે સ્થાનિક કક્ષાએ જઈ આ વાતનું ખંડન કરો અને જે સાચી વાત છે એ સાચી વાત ગુજરાતમાં પહોંચે અને કોઈને મન દુઃખ ના થાય અને કોઈને પણ એવો સંદેહ ના જાય કે સુખરામભાઈ રાઠવા કોંગ્રેસ પક્ષની સાથે નથી. અને આ તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓની ધીરજ ખૂટી હોય તેવું આજની 2 ઘટનાઓ ઉપરથી ફલિત થઈ રહ્યું છે. એક તરફ પુંજા વંશ છે કોંગ્રેસના નેતા, એમને ઉના બેઠક પરથી ઉમેદવારી નોંધાવવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે, જો કે અત્યાર સુધી પક્ષ તરફથી એમનું નામ જાહેર નથી કરવામાં આવ્યું. બીજી તરફ લલિત વસોયા પણ પોતાનો પ્રચાર પોસ્ટર થકી કરી રહ્યા છે. ઉના અને ગીર ગઢડાની જનતાએ મને હૂંફ, સાથ, સહકાર અને આશીર્વાદ આપતા આવ્યા છે. તેના કારણે જ આ વિસ્તારનું હું જનપ્રતિનિધિત્વ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી હું કરી રહ્યો છું. ત્યારે ફરી 2022ની વિધાનસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે તેમાં કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે હું ગુરુવાર તારીખ 10/11/22ના રોજ હું ફોર્મ ભરી રહ્યો છું અને તેના માટે વિદ્યાર્થી પટેલ ભવન ખાતે એક વિજયી ભવ સંમેલન, નવા વર્ષનું સ્નેહ મિલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તારીખ 10ના રોજ સવારે 10 વાગે પટેલ વિદ્યાર્થી ભવન ખાતે આપ સૌ મને આશીર્વાદ માટે આપવા માટે ઉપસ્થિત રહો એવી હું તમને લાગણીસભર નિમંત્રણ પાઠવું છું. 2017ની જેમ 2022માં પણ મને ફરીથી ચૂંટણી લડવા માટેનો આદેશ આપ્યો છે અને એના અનુસંધાને ધોરાજી, ઉપલેટા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીની ટીમને સાથે રાખીને મેં પ્રચાર પ્રસારનું કામ પણ ચાલુ કરી દીધું છે. તો પુંજા વર્ષે ઉમેદવારી કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. વિડીયો પણ સામે આવ્યો. બીજી તરફ લલિત વસોયા છે, એ પોતાને ટિકિટ મળશે એવા વિશ્વાસ સાથે પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આ અંગે વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા મયુર સોની પાસેથી. મયુર. બિલકુલ જિજ્ઞાસા, સૌરાષ્ટ્રની અંદર બીજી યાદી માટેનો ઇંતજાર છે અને તેને લઈને નેતાઓ છે એ હવે પોતાની ધીરજ છે તે ખોઈ રહ્યા છે. પુંજા વંશે જાહેરાત કરી દીધી છે, વિડીયો કરી દીધો છે. સાથે સાથે તેમના સમર્થકો છે તેમને એક પોતે મેસેજ પણ આપ્યો છે કે તેઓ ઉમેદવારી કરવાના છે, ભલે ટિકિટ જાહેર થાય કે ન થાય. બીજી એક વાત એ છે કે કાનમાં કહેવામાં આવ્યું એ સવારથી ચાલી રહ્યું છે, કારણ કે કેટલાક નેતાઓ છે તેમને ટેલિફોનિક જાણ કરી દેવાય છે કે તમે ફોર્મ ભરવાની તૈયારી કરી દો અને એ જ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે લલિત વસોયા છે તેમને પણ જાણ કરી દેવાય છે અને એટલા માટે જ લલિત વસોયા છે તેમને પણ જાહેર કરી દીધું છે, પોસ્ટરો માર્યા છે. સાથે સાથે એવી પણ જાહેર કરી કે શુભ મુહૂર્તની અંદર તેઓ ઉમેદવારી પત્રક નોંધાવવાના છે. એટલે આ બંનેની સાથે સાથે કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓ છે
તેમને પણ પોતાના નામ ટેલિફોનિક રૂપથી જાણ થતાં પોતે ફોર્મ ભરવાની તૈયારી કરી દીધી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા ગુજરાતની મુલાકાતે છે. આ દરમિયાન તેમણે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી અને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની રણનીતિ અંગે ચર્ચા કરી હતી. શું કહ્યું છે સાંભળીએ. ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે અને બીજેપીના સર્વે સર્વા જે કહેવાય છે, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી જેવો એક નારો આપે છે, યુથ ઉપર ફોકસ કરવા તે પાર્ટીને પણ કહે છે અને તે એ વાત પણ કહે છે કે સૌથી યુવા દેશ હોય તો તે ઇન્ડિયા છે. અને બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ યુવા મોરચાના તેજस्वी सूर्या આપણી સાથે છે. चुनावी माहौल है ने गुजरात मुलाकाते आया है. सर, स्वागत है संदेश टीवी में आपका. सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार के जो चुनाव है करीब 45 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर है कि जो 18 से 23 साल के बीच में और फर्स्ट टाइम वोट करेंगे. क्या कुछ रणनीति के साथ वो जो वोटर है उसको पार्टी के साथ लाएंगे? एक ही रणनीति है. मोदी जी के काम के बारे में उनको फिर एक बार बताना है. आज के जो युवा मतदाता हैं, विशेष रूप में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो बहुत सूक्ष्म मतदाता हैं, सेंसिटिव भी हैं और वो इंटेलिजेंट भी है. वो भली भांति जानती हैं कि जिस प्रकार से पिछले 30 साल में अभूतपूर्व विकास प्रदेश में हुआ है, इसके पीछे मोदी जी का काम है, विजन है. 6 करोड़ से अधिक गुजरातियों का शक्ति है, ताकत है, मेहनत है. युवा आज भारत में अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, एस्पिरेशनल है. दे वांट अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट दे वांट. और मोदी जी देश में इस युग के विकास पुरुष है. देखिए, मैं जिस प्रकार से ऑलरेडी उल्लेख किया, यहाँ के जो मतदाता हैं, विशेष रूप से युवा मतदाता, वो बहुत सूक्ष्ममती है और प्रज्ञावंत है. वो અને બીજેપી નેતા સંબિત પાત્રા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે. સીધા જઈશું. भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश को कि इस प्रकार के बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम अग्रसर गुजरात, इसका इन्होंने आज जिस प्रकार से आरंभ किया मीडिया कर्मियों के बीच में, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच में मैं देख रहा था आदरणीय पीयूष गोयल जी भी व्यापारियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे. तेजस्वी सूर्या जी भी जो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो युवाओं के साथ आज अहमदाबाद में वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे भी सुझाव ले रहे हैं. और ये सुंदरता भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की है कि जब भी चुनाव आता है तो घोषणा पत्र बनने से पहले, उसकी निर्मिति से पहले सभी वर्गों से सुझाव लिया जाता है. तो मेरा आज मुख्य विषय था कि इसके अंतर्गत जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, चतुर्थ स्तंभ के बंधु हैं, उनके बीच में आऊं, उनसे वार्तालाप करूं, उनके साथ बातचीत करने के पश्चात जो भी सुझाव मीडिया के बंधुओं का हमारे घोषणा पत्र के लिए हो, वह एक मत पेटी में, एक सुझाव पेटी में उनके मत को वहां डाला जाए. तो बड़े ही धन्यवाद के साथ मैं कह सकता हूं कि यह आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है. मीडिया के बंधुओं ने अपने अपने सुझावों को मत पेटी में, सुझाव पेटी में डाला है. और जहां तक अग्रसर गुजरात यह जो कार्यक्रम है इसका संबंध है, इसकी भी एक एक्रोनिम बनाया है, एक शॉर्ट फॉर्म है और एक उसका लार्जर पर्सपेक्टिव है. ए फॉर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिस प्रकार गुजरात को 11 लाख घर मिले हैं, यह अपने आप में एक इतिहास है. ठीक उसी प्रकार जी से गिफ्ट सिटी, मैं खुद गिफ्ट सिटी में बैठा हुआ हूँ और निवेश में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो आया है, वह अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है. और अगर गिफ्ट सिटी बनती है तो आर से रोजगार भी बनता है, आर से रोजगार अर्थात एम्प्लॉयमेंट भी होता है, और ई से इलेक्ट्रिसिटी. मुझे याद है कि जब हम पेपर में पढ़ते थे ज्योति ग्राम योजना के विषय में, उस समय हमने सोचा नहीं था कि भविष्य में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसी ग्राम ज्योति के रास्ते चलते हुए वो समग्र भारत में
विद्युतीकरण का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, एक नई क्रांति लेकर आएंगे। तो गुजरात हिंदुस्तान का वो पहला राज्य बना जहां ग्राम ज्योति के माध्यम से प्रत्येक गांव को विद्युत पहुंचाया गया, इलेक्ट्रीफाई किया गया। और अगर ई से इलेक्ट्रिसिटी है तो एस से शिक्षा है। स्वाभाविक रूप से जिस गुजरात में पहले कांग्रेस के समय में मात्र 23 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज गर्व के साथ गुजरात कह सकती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के पश्चात आज गुजरात में 133 इंजीनियरिंग कॉलेज है। जिस गुजरात में पहले मात्र 31 प्रोफेशनल कॉलेज थे, आज 503 प्रोफेशनल कॉलेज गुजरात में है। और जिस गुजरात में मात्र 30 पहले आप याद करिए पॉलीक्लिनिक इत्यादि होते थे, उसमें भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। यह अपने आप में गुजरात की एक गाथा। मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे याद है कांग्रेस के समय में मात्र 1200 कुछ मेडिकल सीट होती थी, आज 5700 मेडिकल सीट गुजरात के अंदर मौजूद है। तो ये शिक्षा की गाथा को अनवरत अग्रसर गुजरात कहता है। और ए से आयुष्मान भारत, अग्रसर में ए से आयुष्मान भारत के माध्यम से 1.48 करोड़ आयुष्मान कार्ड गुजरातियों को दिए गए, जिसमें से 77 लाख लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा गया है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का, जिससे उनकी चिकित्सा संभव हुई। यह भी अपने आप में किस प्रकार से गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में अनवरत किया है, इसकी पटकथा कहती है। और अंत અને કચ્છની માંડવી બેઠક ઉપર ઘમાસાણ જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યાં સ્નેહ મિલનના નામે શક્તિ પ્રદર્શન યોજવામાં આવી રહ્યું છે અને સતત વિવાદ વધી રહ્યો છે। વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા આશુતોષ ઉપાધ્યાય પાસેથી। આશુતોષ, જ્યારે કોઈ પણ ચૂંટણી આવતો હોય છે ત્યારે જે આગેવાનો હોય છે, શક્તિ પ્રદર્શન કરતા હોય છે, પોતાની સીટ મળે તે માટે આ જ પ્રકારનું જોવા મળ્યું છે। માંડવીની સીટ ઉપરથી તેમાં ગજુભાઈ જાડેજા છે, તેમણે સ્નેહ મિલન કર્યું હતું અને શક્તિ પ્રદર્શનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જે છે ઉપસ્થિત હતા। લગભગ 5 થી 6 હજાર લોકો જે છે તેનાથી ઉમટ્યા હતા। એટલે તેમનું વજૂદ જે છે, તેમનું જે કદ છે તે તેમણે બતાવ્યું છે કે તેઓ જીતી શકે છે સીટ પરથી। પરંતુ બીજી તરફ એ પણ વાતો વહેતી થઈ છે કે જે ક્ષત્રિય સમાજ છે તે પણ આ ટિકિટ પરથી દાવેદારી કરી શકે છે। અને હવે પક્ષ માટે સૌથી કપરું કામ બન્યું છે કે આમાં સીટ આપવી તો કોને આપવી। આશુતોષ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। અને આ તરફ આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા ક્યાંથી ટિકિટ લડશે એની ટ્વીટ કરી માહિતી આપી છે। કતારગામ બેઠક પરથી ગોપાલ ઇટાલિયા ચૂંટણી લડવાના છે। અંગત વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા મનીષ પરમાર પાસેથી। મનીષ, જી બિલકુલ, વાત કરીએ આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજકે આજે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી, તેમાં વાત કરીએ તો કતારગામ વિધાનસભાના જે લડવાના છે તેને ગોપાલ ઇટાલિયાનું નામ જાહેર થયું છે। બીજી બાજુ વાત કરીએ તો કરંજ વિધાનસભામાં છે તે મનોજ સોરડિયાનું નામ જાહેર થયું છે। એટલે કહેવાય કે જે કતારગામ વિધાનસભા છે તે પાટીદારના જે વોટ છે તેનું ગઢ કહેવાય છે। ગત ચૂંટણીમાં પણ પાટીદાર જે ઇફેક્ટ જોવા મળ્યો હતો, પણ અહીં જે કહેવાય કે જે કતારગામ વિધાનસભાના જે ઉમેદવાર હતા ભાજપના, તે ભાજપે મોટી લીડ હાંસલ કરી હતી કતારગામ વિધાનસભામાં। આશરે જે કહેવાય કે ઐતિહાસિક લીડ હાંસલ કરી હતી। બીજી બાજુ વાત કરીએ તો કરંજમાં પણ જે મનોજ સોરડિયા જેમને છે તે મહામંત્રી છે આમ આદમી પાર્ટીના, તેમણે દાવેદારી નોંધાવી છે। તો જે કરંજ વિધાનસભા છે તેમાં જે કહેવાય કે વોટર્સ પાટીદાર સાથે સાથે કહેવાય મારવાડી સમાજથી લઈને સુરતી કહેવાય અન્ય સમાજના લોકો પણ વસે છે। એટલે જે પાટીદાર વર્સિસ પાટીદાર જે કહેવાય કે જે જંગ ખેલ્યો છે, પણ હવે જોવાનું રહ્યું કે આ જે આમ આદમી પાર્ટીની જે ટિકિટ જાહેર થઈ છે, તો આમ આદમી પાર્ટીના જે વોટર્સ છે એ વોટર્સ એમની સાથે એમને સાથ આપે છે કે પછી ભાજપને સાથ આપે છે, તે આવનારા ઇલેક્શનમાં જ જાણવા મળશે કે ખરેખર જે આ પાટીદાર વર્સિસ પાટીદાર જે જંગ ખેલાયો છે, કાર્ડ ખેલાયો છે, તે કોની સાથે રહેશે। જી જિજ્ઞાસા આપવા બદલ। અને ભાજપના એવા નેતા કે જે સતત પોતાના નિવેદનોને કારણે ચર્ચામાં રહે છે, એવા વડોદરા વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવ પોતાના નિવેદનને લઈને પલટી મારી છે। આજે તેમણે એવું નિવેદન આપ્યું હતું કે હું નહીં પરંતુ મારી પત્ની વિધાનસભાની ચૂંટણી લડશે, એમને ટિકિટ આપવામાં આવે। જો કે તરત જ એમને પોતાના નિવેદનથી પલટી મારતા કહ્યું કે પાર્ટી જેને ટિકિટ આપશે એ લડશે ચૂંટણી। પહેલા શું કહ્યું અને પછી મધુ શ્રીવાસ્તવે શું કહ્યું, સાંભળીએ। મારી વાઈફને હું લડાવવા ઈચ્છું છું, મારી જરા ઓછી ઈચ્છા છે। ધર્મપત્નીને ટિકિટ આપવાના છે ને એ જ લડવાની છે। હું જ કહું છું ને, સવાલ કઈ છે, હું એનો ઘરવાળો છું, એનો ધની છું, મારે લડાવવું કે નહીં લડાવવું, હું જ લડાવું ને, બાકી કોઈને પૂછવાની જરૂર નહીં। ટિકિટનો સવાલ નહીં, મારી ટિકિટ છે ને, હું ટિકિટ આપું છું ને, મારી વાઈફને હું ટિકિટ આપું છું, કોઈને પણ ટિકિટ લેવાની જરૂર નહીં। 20 વર્ષ સુધી ચૂંટાયેલી વાઘોડિયાની પ્રતિનિધિ રહી છે, એટલે મેં એ મશ્કરીમાં કીધું કે ભાઈ
હું નહીં હોય તો મારી વાઈફ લડે ને મારી વાઈફને લડાવું એવું કીધું છે. પણ હવે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંદર કોઈ સગાને ટિકિટ આપવાનું ના હોય, કોઈ અંગતને આપવાનું ના હોય, એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં રહેવાનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સેવક છું, સેવક તરીકે જ રહેવાનો. અને અલગ અલગ સમાજના લોકો પોતાના સમાજનું સંમેલન યોજી રહ્યા છે અને અલગ અલગ રાજકીય પક્ષો પાસે ટિકિટની માંગ કરી રહ્યા છે. આજે કોળી સમાજના આગેવાનો એકત્રિત થયા હતા, બેઠક યોજવામાં આવી હતી અને મોરબી બેઠક પરથી ટિકિટની માંગ કરવામાં આવી છે. વિગતો મેળવીશું સહયોગી ધવલ પટેલ પાસેથી. ધવલ, જિજ્ઞાસા, જણાવી દઉં કે જેમ ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે અને મુહૂર્તિઓ જાહેર થઈ રહ્યા છે, તેમ સમાજો ટિકિટની માંગ માટે આવી ગયા છે. પહેલાં પાટીદારોએ ટિકિટ માંગી, કોળી સમાજ ઘણા બધા સમયથી બેઠકો કરી રહ્યો છે, ઠાકોર સમાજ મેદાનમાં છે. તો આજે ફરી એક વખત હળવદ અને વાંકાનેરથી સમાજ આવી રહ્યા છે કે કોળી સમાજે એક હાઈ વોલ્ટેજ બેઠક કરી છે અને એવી માંગ કરી છે કે પરસોત્તમ સાબરિયાને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી ટિકિટ આપવામાં આવે અને ફરી વખતે ચૂંટાઈને આવે અને હળવદ બેઠક પર કોળી સમાજનો વોલ્ટ રહે. કોળી સમાજે તો ત્યાં સુધી ચીમકી આપી દીધી છે કે જો કોળી સમાજના ઉમેદવારને ટિકિટ ભાજપ નહીં આપે તો એનું પરિણામ ભોગવવાની તૈયારી રાખવી પડશે. જોકે આ માત્ર કોળી સમાજે હળવદ અને વાંકાનેર બેઠક જ નહીં, આવી જ રીતે જસદણ બેઠક કે અન્ય ઘણી બધી બેઠકો પર બોટાદ બેઠકની અંદર પણ આ જ પ્રકારનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે અને એક સેન્ટ્રલી કોળી સમાજ આગળ વધી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રેશર કરી રહ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. બિલકુલ ધવલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને નૈનાબા જાડેજાનું સૌથી મોટું નિવેદન અત્યારે સામે આવી રહ્યું છે. હકુભા જાડેજાને ટિકિટ આપવામાં આવે એવું નિવેદન તેમને આપ્યું છે અને પ્રબળ દાવેદાર છે. જો એમને ટિકિટ આપવામાં આવે છે તો આસાનીથી જીત મેળવી શકાય છે. જામનગરની બેઠક માટે એમને આ નિવેદન આપ્યું છે કે હકુભા જાડેજા એ પ્રબળ દાવેદાર છે, એમને ટિકિટ આપવી જોઈએ. વધુમાં શું કહ્યું છે સાંભળીએ. જો 78માં હકુભાની જગ્યાએ કોઈ નવો ચહેરો લઈ આવે ભાજપ, તો મને એવું લાગે છે એ સીટ કદાચ એમના હાથમાંથી જાય. કારણ કે હકુભા પહેલાં કોંગ્રેસમાં પણ હતા, ત્યારે પણ એ જીત્યા છે, ભાજપમાં હતા ત્યારે પણ જીત્યા છે. અને કામ 2-4 કામ કરવાથી મને નથી લાગતું કોઈ જીતી જાય કે એનું ગ્રાઉન્ડ લેવલનું કામ કહી શકાય. 100% અમે વિરોધ પક્ષમાં છીએ, છતાં પણ કોઈ વિરોધી હોય એની પણ સ્ટ્રોંગ બાબત હોય તો સ્વીકારવી જ પડે. પણ મને એવું લાગે છે કે ભાજપમાંથી 78 વિધાનસભા માટે હકુભા એક સ્ટ્રોંગ પ્લેયર છે અને ચોક્કસપણે જો એમને ટિકિટ ના આપવામાં આવે તો કોંગ્રેસ એ બાજી જીતી જશે. ટિકિટ મળે છે, આપ શું કહેશો? તો મને એવું લાગે છે કે ભાજપ એ સીટ કદાચ હારી જશે. અને 2 દિવસમાં 2 કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓએ પક્ષ સાથે છેડો ફાડ્યો છે અને એવામાં વધુ એક ધારાસભ્ય પણ પક્ષ છોડે એવી શક્યતાઓની વચ્ચે જો કે વિમલ ચુડાસમાએ એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હું કોંગ્રેસમાં જ છું, હું કોંગ્રેસનો હાથ ક્યારેય નહીં છોડું. શું કહ્યું છે સાંભળીએ. સોમનાથના ધારાસભ્ય કોંગ્રેસ છોડી અને ભાજપમાં જવાના છે એ બધી ખોટી અફવા છે. કારણ કે હું 21 વર્ષની ઉંમરેથી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જોડાયેલો છું, ક્યારેય પાર્ટી બદલાવી નથી અને બદલાવાનો પણ નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઘણું બધું મને આપ્યું છે, એટલે આજ ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપું છું. નાની ઉંમરે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઘણું બધું આપ્યું છે. નગરપાલિકાના પ્રમુખ બનાવ્યા, ધારાસભ્ય બનાવ્યા, પ્રદેશમાં મંત્રી તરીકે આપ્યું, એઆઈસીસીમાં આપ્યું, ઘણું બધું પાર્ટીઓ આપ્યું છે. હું પાર્ટીથી નારાજ છું, હું જરાય પાર્ટીથી નારાજ નથી. હું કોંગ્રેસનો સૈનિક છું અને હંમેશા માટે કોંગ્રેસનો સૈનિક રહીશ. અને સુરતમાં 16 વિધાનસભા બેઠકો માટે ડ્રો કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારી કર્મીની ફાળવણી ડ્રો મારફતે કરવામાં આવી છે. વિગતો મેળવીશું સહયોગી ધવલ પટેલ પાસેથી. ધવલ, સુરતની અંદર 4623 જેટલા મતદાન મથકો છે ને તેના માટે આજે જે 16 બેઠકો છે, જેની અંદર સુરત શહેરની 10 અને જિલ્લાની છે, જેમાંથી 2 બેઠક એવી છે કે જે શહેર અને જિલ્લા બંનેમાં આવે છે. તો આના માટે વિવિધ કર્મચારીઓનો ડ્રો કરવામાં આવે તો 18,000 જેટલા કર્મચારીઓ છે. તો કોની કયા કે કેન્દ્ર પર ડ્યુટી આવશે તેને લઈને આજે ડ્રો મારફતે ફાળવણી કરવામાં આવી હતી અને જે કર્મચારીને જે બેઠક પર ડ્રોમાં નંબર આવે તો ત્યાં જવાનું રહેશે. અને આના માટે અંદાજે 8,500ની આસપાસ વીવીપેટ મશીનો છે, તે સિવાય અન્ય પણ બીજી મશીનરી છે, બેલેટ પેપરથી લઈને સમગ્ર જે તૈયારીઓ છે તેને લઈને પણ તૈયારી કરવામાં આવી હતી અને તેના માટે તેમને આજે આ ડ્રો મારફતે ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. બિલકુલ. અને આ તરફ વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને વલસાડની બોર્ડર સીલ કરવામાં આવી છે, ચેકપોસ્ટ ઊભી કરવામાં આવી છે. વિગતો મેળવીશું સહયોગી કશિશ પાસેથી. કશિશ, જિજ્ઞાસા, જણાવી દો કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જ્યારે નજીક હોય ત્યારે વલસાડ જિલ્લાની જે બોર્ડર છે તેને સીલ કરવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્ર અને સંઘ પ્રદેશની જે બોર્ડર છે તે ચેકપોસ્ટ શરૂ કરવામાં આવી છે. વલસાડમાં પણ પ્રવેશદ્વાર છે જે બોર્ડર છે ત્યાં ચેકપોસ્ટ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. ત્યારે જે પણ વાહનો એ બાજુથી પાસ થશે ત્યાં તમામનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવશે. તો આ સાથે જ વલસાડ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા આચારસંહિતાના મોનિટરિંગ માટે જે નાસિક, દમણ, સિલવાસ અને પાલઘરના કલેક્ટર અને પોલીસ વડા સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક પણ યોજીને સમગ્ર પ્લાનિંગ ઘડવામાં આવ્યું હતું. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને આ સાથે વોર રૂમ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.